بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں بیٹھک سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, کیا جا سکتا ہے نا, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مدر آف دا پھڈاز, مدر آف دا ایشوز, وہ ہے پاک بھارت تناؤ, اور یعنی کہ پہلگام والا حملہ اور اس کے بعد کی صورتحال. دھمکیاں مل رہی ہیں انڈیا کی طرف سے, یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. اس میں جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ٹرمپ نے اس پر رد عمل دیا ہے اپنا, اور انہوں نے کہا کہ یار کہ آپس ہی نبل لڑیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. انڈین کچھ جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بیسیکلی پاکستان کو ایک طرح سے اس کی طرف امریکہ کھڑا ہو گیا ہے. پاکستانی کہتے ہیں کہ جی کہ اس کو پوزیشن لینی چاہیے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے وہ چارٹر کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے, اور وہاں پر اس طرح کی گفتگو جاری ہے. ایران میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک آئل کی جی ڈپو ایل این جی کا جو ہے جی باؤزر بلاسٹ ہوا ہے. اب وہاں پر کیا صورتحال ہے, کچھ 500 کے قریب لوگ زخمی اور 4 کے قریب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ٹول ابھی 4 کا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پاکستان اور یعنی المیہ جنم لے رہے ہیں ایک طرح سے. جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ ماں انڈین ہے, بچے پاکستانی ہیں, بارڈر پر کھڑے ہیں, دونوں طرف سے حکم ہے کہ جی کہ انڈین ادھر سے چلے جائیں اور وہ کہتے ہیں پاکستانی ادھر سے چلے جائیں. تو عجیب و غریب معاملات ہیں. سکھ یاتریوں کے ہم نے ویزے کینسل نہیں کیے, اس کو جو ہے وہ انڈیا وہ کہتا ہے ہماری فالٹ لائن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے. تو تناؤ بہرحال زیادہ ہے, اور اس تناؤ یا یوں کہیں کہ اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا جب انٹرنیشنل پارز جو ہیں سپر پاور امریکہ وہ اس معاملے میں اپنا قدم نہیں رکھ رہا, یا یوں کہہ لیں کہ وہ بالکل لا تعلق ہو گیا, وہ کہتا ہے آپ ہی نبل لڑیں گے. تو کیا صورتحال ہوتی ہے. ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ نہروں کے معاملے کے اوپر ایک اتفاق رائے ہوا ہے. 2 مئی کو وزیر اعظم صاحب نے مشترکہ مفادات کونسل آف کامن انٹرسٹ, میں انگریزی بولنا چاہ رہا تھا چوئی صاحب, تو وہ اس کا اجلاس بلا لیا ہے. اور یہ اتفاق رائے کے ساتھ نہریں اگر بننی ہیں تو بھی, اگر نہیں بننی تو بھی یہ فیصلہ ہوگا. یہ خوش آئند بات ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس وقت اتحاد و یگانگت کی ضرورت تھی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا جو ہے وہ اسی دم کے اوپر کھڑا ہے جس دم کے اوپر اس کو کھڑا ہونا چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو اس پر سارے معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. رضی صاحب کی ماشاءاللہ آج آمد ہوئی ہے, اور رضی صاحب کی طبیعت خراب ہے. اس دے باوجود چہرے تو بھی لگ رہا ہے کہ جناب جڑے نہ ذرا, لیکن چونکہ آج کا دن بڑا اہم تھا اور بیٹھک تھی, تو رضی صاحب نے مناسب سمجھا کہ ہندوستان پاکستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان کا موقع جیسے وہ اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے بھی شرکت کر لی. نہیں قرارداد میں شامل ہوئے ہیں یار. اس پہ بڑی مجھے حیرت ہوئی, قرارداد شامل, حیرت اس طور پہ خوشی ہوئی مجھے. ہاں اچھا ایکٹ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اچھا, لیکن یار انہوں نے شرکتیں کی تھی. 29واں یوم تاسیس بھی ہے نا اس کا, پی ٹی آئی کا تھا ہاں کل. تو اس میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا نا کچھ 4 صفحات کا ٹویٹ جو ہے وہ بھی کی ہے. ان کے جو آفیشیل ان کا اکاؤنٹ ہے ایکس کا, اس کے اوپر آیا ہے وہ, تو انگریزی میں اردو دونوں زبانوں میں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جناب اس کو یہ یوم تاسیس کا ہی پتہ تھا, باقی ملکی معاملات کا ہی پتہ تھا, یہ پاک بھارت کشیدگی والا معاملہ ان صاحب کو نہیں پتا تھا. اچھا ایک لفظ بھی نہیں ہے. اگر کسی نے بنا کے دیا فرض کرے یار, وہ تو جیل میں ہے نا. ایک منٹ, میرا سوال ہو رہا ہے سر, وہی عرض کرنے لگا سر ایک سوال کی اجازت اگر دیں. فرض کریں وہ آج تک انہوں نے ڈس آن نہیں کیا اس اکاؤنٹ کو اپنے. ہاں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اس اکاؤنٹ, ایون یہ کہ جب وہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے چلایا تھا جناب غدار کون, ٹھیک ہے نا, اب بھی وہی سوچ ہے مجیب اور یحییٰ کی تصویریں لگا کے, اس کو بھی بڑا رونا شلا پڑا تھا. اس کو بھی انہوں نے اون کیا تھا. اب بھی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور چلا رہا ہے تو اس کو پھر پاکستان کی فکر تو ہے نہیں. سوال کرنے اجازت. جی جی جی.
اس معاملے کے اوپر جتنا عمران خان صاحب کو تو آپ اتنا مارجن دے سکتے ہیں نا اگر مگر کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن نہ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن نہ ہو وہ نہیں بولنا چاہ رہے جیل میں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کر لیتے ہیں کہہ سکتے ہیں شک دا فائدہ نواز شریف صاحب نے تو پتہ نہ کہ کی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب نہیں بول رہے وہ تو اپنا نہیں بول رہے یار تو دی پارٹی نہیں بول رہی پارٹی صدر ہے وہ پوری پارٹی سربراہ ہیں وہ اس کا عمر ایوب بولا ہے عمر ایوب بولے قرارداد میں انہوں نے شامل ہوئے تو وہ بول گئی پارٹی لیڈر کا بولنا اور چیز ہوتی ہے نا. ویسے ایک گل کر کے تسی نا میرے توتے راشد اور اس معاملے کے اوپر میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات نہیں نہیں یہ نہیں بات یار اب سعید یہ گفتگو جب شروع ہوئی ہے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آپ نے سو موٹر لے لیا ہاں یعنی کھینچ کے جو علن جدل جان نہیں عرض تو سن لے ابو عرض تو سن لے مسئلہ یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہے جو انہوں نے 3.5 سال کیا ہے اس کے بعد جو سوشل میڈیا نے کیا ہے جو اب سوشل میڈیا ان کا کر رہا ہے یا ان کے جو ہم خیال صحافی ہیں وہ جو کر رہے ہیں اس وقت گماشتے بنے ہوئے ہیں اس لیے ان کی طرف تو میرا دھیان تھا کہ جناب دیکھیں اس کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے اس معاملے پہ. وہ جو صاحب ہے ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں جو وہ 1998 میں جو ایٹمی دھماکے کیے پریشر لیا سب کچھ کیا بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں حکومت پنجاب نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی. نہیں چوہی صاحب نیت پہ تو شک والی بات کوئی نہیں ہے. میرا دیکھیں بات سنیں میرا دھیان صرف دھیان نہیں اچھا ہون دھیان چلا گیا نا صاحب کا بھی تھا بولنا وہ بھی نہیں بولے نہیں وہ تو یہ حکومت بول رہی ہے نا یار یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے الگ بولنا نہیں زرداری صاحب بول زرداری صاحب سر جو بلاول بول گیا ہے نا جو بلاول بول گیا محسن نقوی نال جڑی پریس ریلیز آئی ہے زرداری صاحب بول نہیں وہ تو ڈیٹیل آئی ہے وہ تو خبر آئی ہے نا یار وہ تو الگ بیان تو نہیں ہے خبر تو ان کی بھی آئی ہے نواز شریف کی جناب دورہ چھوڑا کر کے واپس آ رہے ہیں ایک سے زیادہ ریئیکشن دینا ہے اگر وہ ایک کرے 2 جیسے اس کی عادت ہے کہ جناب انہوں نے 5 ایٹم دھماکے کیے میں نے کیسے 6 کرنے ہیں وہ والی اس کی عادت ہے اس کی یہ اس کا بھی بیان آیا اصل میں. لیکن جو چیز ہے نا بلاول بھٹو نے جو بات کر دی ہے کل سکھر چکھڑے ہو کے اور وہ تکلیف جو انڈیا ہو رہی ہے انڈیا چیکا جی پی رہی ہیں اور اس نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا میں یاد کروا دوں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ دریائے سندھ جو ہے یہ ہمارا ہے اس کا پانی ہمارا ہے اگر وہ روکیں گے یا اس میں ہمارا پانی بہے گا یا پھر ان کا خون. یہ سر بات کی انہوں نے. اور ایک جرنیل بیٹھا سی نہیں جرنیل نہیں تھا وہ بی جے پی کا لیڈر ہے اس کا نام بھی میں نکال کے آیا تھا بھول گیا ہوں میں ششانت سم تھنگ نام ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ ایدی ماں بھی ہمیں بول دی سی ماری گئی. لیکن بلاول نے جو وہاں بات کی تھی اس نے گجرات کا قصائی بھی کہا ہوا ہے. میں آپ کو جب بلاول گئے تھے نا دلی اپنا آگرہ نہیں سوری وہ گوا جب گئے تھے ایک کانفرنس پر تو اس وقت بی جے پی کے ایک لیڈر نے بلاول کے سر کی قیمت لگائی تھی مقرر کی تھی دھمکی دی تھی قتل کی. اچھا یہ جو بی جے پی کے صاحب بیٹھ کر ٹی وی پر بات کر رہے تھے نا کہ اس کی ماں بھی وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کس طرح کی باتیں کرتی تھی اس کا نام پھر وہ ماری گئی اس کے نانا بھی یہی کرتا تھا انڈیا کے خلاف پھر وہ مارا گیا. یعنی ایک براہ راست ایک دھمکی تھی بلاول کے لیے. بلاول بھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اچھا نہیں دیکھیں میں جو ہے نا یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کے پاس نواز شریف سے تو بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر وہ کھٹکتی ہے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. کوئی اگر کوئی خیال پیش کرنا چاہتا ہے تو کرے پھر اس کے بعد تو میں اس کو سم اپ کر دوں. انی بات نہیں اچھا چلو آرام سے ٹھیک. یہ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں آرام سے ٹھیک. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بہت سے پہلو ابھی ڈیفینیٹیو نہیں ہیں سامنے نہیں آئے. مثال کے طور پہ حملہ آور جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. آج کی دنیا میں 4 بندے جو 28 لوگ مارے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی تو وہاں لوگ موجود تھے نا. ان 4 لوگوں کا آئیڈینٹیفائی نہ ہونا صرف یہ کہہ دینا کہ ان میں سے 2 لوکل تھے
अगर वो लोकल थे फिर तो उनका कच्चा चट्टा अब तक सामने आ जाना चाहिए था। वन दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव पहलू है। दोनों हुकूमतों की तरफ से अब तक जो स्टेप्स लेने का ऐलान किया गया है वो सारे के सारे नॉन काइनेटिक हैं और मशरूत हैं कि अगर ये किया गया तो फिर ये देन किया जाए। सिचुएशन कैन बी काइनेटिक। पानी वाली बात हो या वीज़े ख़त्म करने वाली बात हो, ये गैर अस्करी तरीक़ाकार होता है या ज़राए होते। मेरे ख्याल में दो एटॉमिक जो पावर्स हैं उनकी तरफ से ये सुलझा हुआ मेजर्ड रिस्पॉन्स है, ये एक्शन है, जो भी एक्शन है, ठीक है। इसमें भी बहुत सी बातें खुल रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मियां नवाज शरीफ साहब का, आपने फरमाया कि उनसे बड़ा लीडर नहीं है, हमारे पास वो भी हैं, ज़रदारी साहब भी मौजूद हैं। और अगर आपको याद 2008 में जो नवंबर के बॉम्बे अटैक्स हुए थे, वो ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था अखबार को। उससे पहले उन्होंने नो फर्स्ट अटैक की ऑफ़र दी थी। उससे पहले उन्होंने सदर बनने से भी पहले कुछ बयान दिए थे। तो पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया के मामलात पे कोई सियासी जमात जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नरम रवैया अख्तियार नहीं कर सकती। ये अवाम का, राय आमा का दबाव होता है और ये दबाव दो तरफ़ा है। ठीक। इसमें एक मुझे बात जो है वो थोड़ा चुभती है, लेकिन क्योंकि हमारा अपना भी ताल्लुक़ जो है कमोबेश उसी पेशे से है। इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ये बहुत सी बातों को जो है ना ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। जज्बाती ज़्यादा अपने रेटिंग आप के चक्कर में को बुलवतनी पाकिस्तानी मीडिया बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तानी मीडिया उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। जुनून सवार है, पागलपन की हद तक। उसकी वजह है ना दौलती की नफ्सियात होती है ना, वो उनको नए नए जो है ना वो चार पैसे नज़र आए हैं, कुछ माशी सूरत हाल उनकी बेहतर हुई है, तो वो ज़ाहिर है कि वो देखते हैं इस जैसे उनका दफाई बजट जो है वो हमारे दफाई बजट से 12 गुना ज़्यादा है, हमारे पूरे बजट से ज्यादा है। हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है। यानी उनका दफाई बजट 73 खरब है और हमारा 6 है। वैसे बाय द वे इट्स ब्लेसिंग डिस्गाइज। It's blessing in disguise, but it can be very dangerous in the sense मैं भी तो कि यही कह अगर रहा कोई एक भाई फ्रीक जो है वो दूसरे को उस पॉइंट तक ले जाता है जहाँ वो डेस्पोडेंट हो जाता है, दीवार के साथ लगा देता है। तो फिर वो उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन होता है, वो फिर एग्जिस्टेंशियल सवाल बन जाता है। वो सूरत हाल वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। और इंडिया का अगर आप पूरा मीडिया देखें ना तो वो उनको जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि जी कि ये हमें धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वार की। वो हमेशा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मेरा नहीं ख्याल नहीं वो उन्होंने क्या जिम्मेदार बंदे ने हाँ कि वो यही है कि जी हम जवाब देंगे फिर हर तरह का। बस उसके मतलब यही होता है कि दुनिया की कोई भी फौज जो है जो उसके पास अवेलेबल ऑप्शन फुल होते हैं, स्पेक्ट्रम रिस्पांस कहा गया है। तो उसका full मतलब ये कि spectrum response के अंदर सारा कुछ आ सब कुछ आ जाता है कि अगर आप इस मामले को इस तरफ लेके जाएंगे, चूँकि कन्वेंशनल वारफेयर में तो जोड़ ही कोई नहीं, पर्सनल से जोड़ ही कोई नहीं, साइज में बड़ा फर्क है। साइज में बहुत फर्क उसमें है। ना अगर आप साइज में बहुत परवेज फर्क जो है। उनके हैं दिफाई तजिया निगार भारत के, उनका कल एक 11 मिनट का व्लॉग आया है, अगर आप वो पढ़ लें ना तो उन्होंने अपनी सुन लें वो उन्होंने अपनी फौज के जितनी भी खामियां हैं वो बताते हुए बताया है कि हम जंग जाना अफोर्ड नहीं करते। इंडिया वालों के हैं जो फुल फ्लेज वॉर हम अफोर्ड नहीं करते, सिर्फ कुछ स्क्रमिशेस होंगे अब LOC के तक ऊपर। भी आज पाकिस्तान की इंडिया की आज तक हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है वो सरहदी झड़पें ही हैं। दोनों मुल्कों के अवाम के जो सोच समझ है ना जंगी, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि इन्होंने सरहदी झड़पें देखी, इन्होंने जंग नहीं देखी। हाँ अल्लाह रहम करे, अल्लाह बचा के रखे तो बेहतर है, क्योंकि ये हमसाए हैं और अगर वो इतना एक तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना,
डोंट अफोर्ड। वह टिच ही रहेगा, टिच मगर ये एयर फोर्स ने पाकिस्तान इंडिया की मगरबी पाकिस्तान की तरफ तो कम से कम और इंडिया में सिविलियन आबादी पे कभी बम्बार्डमेंट नहीं हुई किसी एक जंग में। और जितना थिएटर बना है लाई का वो वार थिएटर वो सरहदी इलाकों में रहा है, लाहौर रहा है, सियालकोट रहा है, कश्मीर रहा है, अंदरून मुल्क के अंदर जाने की कोशिश नहीं की गई। नहीं, ये तो सर जो नहीं हुआ ना, ये तो इंटरनेशनल लॉ है, जंग का कानून है कि सिविलियन आबादी पे आप जो है ये तो इंटरनेशनल लॉ है ना कि सिविलियन आबादी पे आप बमबारी कर ही नहीं सकते, सिर्फ फौजी तनसीबात पे हमला हो सकता है। और ऐसे ही इधर से भी ऐसा होता रहा है, उधर से भी ऐसा होता रहा है। लेकिन ये कि पूरी 20th सेंचुरी जो है वो खास तौर पे सेकंड वार उसमें नहीं ये सारे जो कन्वेंशंस हैं और ये जो रवायत बनी है सारा कुछ, या जो माहदे हुए हैं आलमी, वो फिर यूएन की बात नहीं सुन ले, ठीक है। नहीं वो शुरू में 2019 में भी 2021 में भी कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो यूएन की बात ये चीज़ें जो है ये तय हुई थी ना। आप हमारे दरियाओं में वो जहर घोल सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, और ना ही हम। लेकिन एक हमला उन्होंने किया था, ये हमारा जो कोट लखपत वाला स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ उन्होंने हमला किया था। और वो बहाना उन्होंने ये बनाया था कि यहाँ से जो फौजी असला या जो साजो सामान है, हमने तो उस ट्रेन को निशाना बनाया, लेकिन वो ट्रेन को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन स्टेशन उन्होंने तबाह कर दिया। एक आध वाकया ही ऐसा होगा, हाँ चले एक आध वाकया हो जाता है, लेकिन सर जंग जो है, जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं इसको। और लेकिन मुझे जो मैं अपनी फिर दोबारा बोलूंगा। हाँ जाहिर है। अच्छा, दो बातें इस पे मैं अर्ज कर दूं नूर भाई, आई एम सॉरी मैंने आपसे लिया। एक ये है कि इसमें दोनों हुकूमतों का अभी तक जिम्मेदारी तो जिस ग्रुप ने ली है वो तो कोई जाली से मालूम होता है, फेक मालूम होता है। उनके यहाँ बिहार में अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा है और सिर्फ बिहार की आबादी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है। अच्छा जी। और 122 सीटें लोकसभा की एट स्टेक हैं, ठीक है, which was quite enormous। और दूसरा ये है कि खुद पाकिस्तान में एक ख़ास फ़ज़ा बनी हुई थी, अवामी जो राय है वो रियासती इदारों के बारे में हॉस्टाइल हुई थी। अब ये तवज्जो जो है वो सारी, यानी ये दो इम्कानात दोनों तरफ के हैं, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और कोई वजह नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है जिसकी वजह से बिना पे हम क्लियरली कह सकें कि शक किस पे हो सकता है। दोनों तरफ नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों पे नहीं हो सकता। रईस साहब, नूर साहब नहीं, नूर साहब नहीं, रईस आप ले लें कोई बात। ये जो आलमी कवानीन की बात कर रहे थे ना, ये बस कवानीन होते हैं लेकिन उन पे अमल ताकत के ज़रिए ही हो रहा होता है। अफ़गान वॉर थी या इराक़ वॉर है या जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इंसानी वो आम शहरी आबादी और ये चीज़ें, इसका कोई भी ख्याल नहीं रख रहा होता। अच्छा, लेकिन अच्छी बात है अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसा मिसहैप ना हो। जो आपने बात शुरू की थी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ ज़रदारी साहब दोनों बड़े सीनियर सियासतदान हैं और जिस पोजीशंस पे वो रहे हैं उन्हें हमारे मुल्क की पॉलिसियों का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। ख़ास तौर पर भारत के हवाले से क्या रिएक्शन देना है या कब रिएक्शन देना है, मेरा ख्याल है वो हर आम आदमी से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो जब तक हुकूमत का, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हमारी हुकूमत है, उसका प्रॉपर रिएक्शन नहीं आ जाता, मेरा ख्याल है ये दोनों साहिबान अपना कोई भी रिएक्शन देने से परहेज़ करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि वो उनकी हाँ इसीलिए जो भी वो उसके मुताबिक ही चलेंगे, उसके बगैर मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा लेट हो जाना उसमें हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाक़या हुआ है असल में वो देखना चाहिए कि वहाँ पर फौरी जो इंडिया ने उस पर रिएक्ट किया है। अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, जो हम भी उसमें बहुत मरतबा फेस कर चुके हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो जाते हैं, इंडिया में भी ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो उसकी प्रॉपर तहकीकात अगर हो जाती
وہ جیسے بھی کرنا تھا انہوں نے, چاہے ڈرامہ کر کے ہی کرتے, کم از کم وہ ٹائم تو لیتے نا کہ ہم نے لوگ پکڑے ہیں, ان کی تحقیقات ہوئی ہیں, ان کی کوئی کانٹیکٹس ڈیولپ ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں کرتے. انہوں نے فوری طور پہ جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے اور جو اسٹیپس انہوں نے لینے کا اعلان کیا, اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ پہلے سے انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا ہوا تھا, پلان کیا ہوا تھا سارا. اچھا یہ چیزیں. دوسری بات, یہ وار جو ہے نا, وار کی بھی اب وہ کنونشنل وار کا زمانہ تو رہا نہیں ہے. جب ہم ٹیرف وار کی بات کرتے ہیں جو امریکہ نے پوری دنیا کے ساتھ شروع کی ہے, خاص طور پہ چائنا کے ساتھ, تو اسی طرح سے واٹر وار کی بھی بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں پانی پر جنگیں پانی پہ جنگیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان اور بھارت کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ پانی وہ وہیں سے جو آ رہا ہے, اور انڈیا کی بھی آبادی جتنی بڑی ہے اور ہمیں بھی پانی کی بھی اسی طرح سے ضرورت ہے دنیا کے دیگر خطوں کی طرح. تو میرا خیال ہے یہ اس کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے وار کے حوالے سے. پہلے بھی وہ جو ڈیمز انہوں نے بنائے ہیں سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور وہ کوشش کرتے رہے تھے, میرے خیال میں یہ ان کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اور وہ اپنی طاقت کے بل پہ جو معاشی لحاظ سے ایک بڑا طاقتور ملک ہے انڈیا ہمارے مقابلے میں, اور پوری دنیا میں اس کی بات بہت حد تک مانی جاتی ہے ایک بڑی مارکیٹ سمجھتے ہوئے. وہ پچھلے دنوں جو کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹیسٹر کھیلا ہے وہ بڑا کامیاب رہا ان کا, کہ ٹورنامنٹ ہمارے ملک میں ہو رہا تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں کھیل رہے, ان کے لیے سارے ارینجمنٹس دبئی میں ہوئے. سیمی فائنل اور فائنل کی ہم وینیو فائنل نہیں کر سکتے تھے, فکس نہیں کر سکتے تھے کہ اگر انڈیا جیتا تو پھر یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو وہ انڈیا نے اپنا اس کا مارجن لے رہا ہے. وہ اسی طرح میرے خیال میں انہوں نے یہ مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے واٹر وار کے حوالے سے انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے, اور اس کا وہ پورا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں گے. اچھا اس میں ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ ابھی پانی کا وہ شاید ہم اس لیول پر نہیں پہنچے جنگ والے پر. اگر آج یہ واقعہ انہوں نے گھڑ لیا ہے اور یہ ایک اٹیمپٹ کر لی ہے, تو یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے تمام سورسز استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد سے, عالمی عدالتوں کی مدد سے, جو یا دیگر جو بھی کنسرن فورم ہیں ان پہ جا کے ہم اپنے اس مسئلے کو سیٹل کریں. پانی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اور یہ بھارت کے راستے سے آنا ہے, وہ دریاؤں کا بہاؤ اس طرح سے ہے. تو یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اس کو مستقبل کے لیے اس کو سیٹل کر لیں اپنے ان مسئلے کو. اور ممکن ہے اگر عالمی اس میں برادری کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈپلومیسی کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں, حکومت کو بہتر پالیسی بہتر اسٹریٹجی اپنائے, اور جو کنسرن فورمز ہیں وہاں تک پہنچیں, اور اگر ہم کوشش کریں تو مستقبل میں ہم اپنے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا رضی صاحب. میں تو لگتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ معاملہ وہاں پہ آ کے رک گیا کہ بندہ لڑائی دے ویخدا نہیں ہوں کوئی آئے سڈان والا. یہ نہیں ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور بھارتی ہم منصب سے بات کی ہے. اس طرح ایران کے وزیر خارجہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, یہ چند گھنٹے پہلے کی بات ہے. یہی ہونا ہے. اور امریکہ نے میڈیشن سے انکار کیا ہے تو سعودی عرب کوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ ہی سمجھی, ہاں عربی بولنے والا امریکہ ہی. اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا نے بھی ابھی تک کوئی نہیں لگائی. چائنا جو ہے بلکہ جو اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں, یا ان کے جو فورن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے. تو مطلب چائنا تو ایک قسم کا فریق بن گیا نا یہ اپنی جگہ کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں کے اوپر یا پاکستان کے اوپر وہ والی دہشت جو کسی ایٹمی جنگ کے حملے یا دھمکی کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ طاری نہیں ہے. اور اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ انڈینز کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور وہ منہ سے انڈینز جو ہیں وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہیں, یہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ کے اوپر رہ گیا. اب آ جائیے, بات یہ ہے کہ یہ جنگ 22 کو تو شروع نہیں ہوئی یہ والا, یہ تو اس سے پہلے شروع ہوا تھا. پاکستان کے اندر کسی نے پانی کے مسئلے کے اوپر دھرنا دیا ہوا تھا, اور آج کے دن تک دیا ہوا ہے. یہ یکجہتی ساری ہمارے اوپر ہی واجب ہو جاتی ہے. انہیں اپنا دھرنا نہیں اٹھانا چاہیے. اگر میں کروں گا تو میرے نام کی وہاں پہ جاری کر دیں گے سپاری. یعنی یہ منافقت ہے یار, ہم ان کی اس ہٹ دھرمی کے اوپر اور اینٹی نیشنلزم کے اوپر بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا, مطلب انہیں بھی تو اس یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی جنگ کا ماحول ہو گیا ہے. ویسے پانی نہیں آگے, الحمدللہ پانی پہنچ گیا جی ہوتے گھوٹکی شریف. ٹھیک ہے, وہ ستلج کا ہی پہنچا, لیکن یار تھوڑا سا تو ہونا چاہیے تھا نا, یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے تھا. اور اگر ہم اس بات کا ذکر نہیں کرتے تو یہ بھی منافقت ہے.
انہیں بھی اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, وہ بھی اتنے پاکستانی ہیں. یہ ساری یکجہتی صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. ہمارے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے سے باقی پاکستانیوں پہ, ٹھیک ہے نا, کہ وکیل اس سے استثناء ہے, وکیلوں کو اس سے استثناء ہے, وہ بلوطنی سے, ٹھیک ہے نا. وہ پھر انہوں نے ایک اور قرارداد پاس کر دی ہے. یار ان کی قرارداد کے اوپر کوئی بات نہیں کرنے کو تیار. جماعت اسلامی نے آج ہڑتال کیا غزہ پہ, تو ان کے اوپر آپ نے حسب توفیق تبرہ فرمایا نا. میں نے آپ سے مراد ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر. نہیں, میں پاکستان کی سوشل میڈیا کی نمائندگی کرتا ہوں. نہیں, آپ میرا آپ نے ایک لفظ آپ نے پاکستانیوں نے اس کے اوپر تبرہ فرمایا نا. یہ منافقت کیوں ہو رہی ہے؟ ان پہ کیوں نہیں تبرہ فرمایا جا رہا؟ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور پاکستانیوں کو بھی اور پاکستان کے میڈیا کو بھی منافقت سے اعتراض کرنا چاہیے. سر نہیں, میں نے بات کی نہیں سر, اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لوں. نہیں, اچھا سر, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا سر, وہ یہ ہے کہ جو پانی کا ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, میں اس پر بات کروں گا, آپ پریشان نہ ہوں. نہیں, جیلم والی بھی میں تھوڑے گل پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں, وہ ابھی یہ ٹکر چلے ہیں کہ یار کہ جیلم سے دور رہیں, پانی اتنا آ گیا ایک دم کیوں آ گیا؟ میں آپ کو سارا 22,000 کیوسک. اچھا, 22,000 کیوسک پانی جو ہوتا ہے نا سر, وہ بہت زیادہ نہیں تھا, بہت تھوڑا پانی ہے جیلم کے لیے, بہت تھوڑا پانی. جیلم بہت بڑا دریا ہے, اور اس کے اوپر ہمارا ڈیم بھی بنا ہوا ہے. وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چھوڑے پانی. صحیح. وہ ابھی آپ سن رہے تھے نا ٹی وی چینل کہ وہ کہتے ہیں ان کو ایک ایک بوند کو ترسائیں گے. اچھا, بوند کو ابھی ترسا نہیں سکتے. ابھی وہ پانی چھوڑے ہمارے علاقے بے شک پانی میں تیرے, ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر جو نیچے چلا گیا وہ بہتر ہو جائے گا. ہمارا ستلج, سیراب وغیرہ صاحب نے کہا کہ ستلج کا پانی, ستلج میں پانی نہیں ہے, گوٹ کی ستلج کا پانی نہیں جا سکتا, سندھو کا ہی جا سکتا ہے. ایون جو توسا پنجنت کھلا ہوا ہے تو انڈس کا پانی پنجنت پہ جا رہا ہے. تو وہ خیر وہ الگ ہے, وہ ہمارا لوکل بحث میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. تو ستلج میں پانی آ جائے گا, ہمارے جہلم میں پانی آ جائے گا, اپنا اس میں ہمارے راوی میں پانی آ جائے گا. وہ ہمارے اوپر پیٹرول بم پھینک سکتا ہے, جس کا ہم انتظار ہے پھینکے. انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے نا, تو ہمارا دریا کھول دے گا, ہمارے جو پرانے دریا ہیں. اچھا, واٹر بم. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اگر اس نے معطل کیا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم ایک لڑائی لڑنا چاہ رہا ہے, یہ کنونشنل وار نہیں کرے گا. ان کی پلاننگ کو سمجھیں. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیا, اب انہوں نے جہلم پہ معطل کیا نا. معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ واٹر انہوں نے ہمیں آفیشلی نہیں بتایا. اچھا, انہوں نے ڈیمارش کیا اس کے اندر. نہیں, وہ آ گیا. لیٹر کو چوتھا پانچواں ہے, وہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن ابھی اگر انہوں نے کچھ 4 لیٹر لکھے ہیں اس موضوع کے اوپر, اور ہم نے وہ کئی بار پہلے بھی لکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے رضی صاحب. اچھا, وہ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی کیونکہ نظریں جہلم اور چناب پر بہت پرانی ہے. جب وہ بگلیار بنا رہے تھے تو اس کو بھی کچھ ایسا ڈیم بنانا چاہتے تھے جس سے وہ پانی اٹھا بھی سکے. تو پھر رن آف ریور پہ انٹرنیشنل ثالثی کے ذریعے طے ہوا. اسی طرح جہلم کے اوپر انہوں نے جو بنایا کشن گنگا, اس میں بھی انہوں نے رن آف ریور پہ ہی وہ بنایا, لیکن ساتھ ساتھ ان کے اور ڈیزائنس بھی ہیں. اب جو انڈس واٹر کمیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے, اس ٹریٹی کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان کمیشن بنے ہوئے. دونوں ملکوں کے انڈس واٹر کمشنر ہیں اور ان کا ایک پوری کی پوری ٹیم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم شیئرنگ کرتے ہیں. مطلب فرض کر لیں کہ انڈیا سے جو دریا گزر کر آتے ہیں, ان میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ پابند ہے ڈیلی بیسس پہ ہمیں بتانے کا کہ جی فلاں 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 جگہ پہ ہمارے پاس سے اتنا پانی گزرا ہے, آپ کی طرف آ رہا ہے. چاہے وہ ڈراؤٹ سیزن ہو چاہے فلڈ سیزن ہو, وہ پابند ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پابند ہیں ہمیں اپنا وزٹ کروانے پہ اپنے منصوبے, کہ ہم کیا منصوبے بنا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک, جب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جو کوئی ڈیم بنا رہے ہیں, کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں, تو ہم ان کو لکھتے ہیں کہ جی ہم نے آ کے وزٹ کرنا ہے. تو ہمارا انڈس واٹر کمیشن اپنے ایکسپرٹس لے کر وہاں جا کر وزٹ کرتا ہے, اور یہ وزٹ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ روک نہیں سکتے. ایون کوئی ایسے صورتحال بھی ہوئی ہے, مجھے یاد ہے 2002 کی جو ٹینشن تھی ایک والی, اس میں بھی وہ وزٹس ہوتے رہے. ٹینشنز میں بھی یہ پہلا معاہدہ ہے جو 65 سال میں, جس کو کیونکہ 65 سال ہو گئے اس کو, جس کو معطل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو مودی کرنے جا رہا ہے نا, مودی یہ کرنے جا رہا ہے کہ مودی نے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی ہے, اور سب سے خطرناک جنگ ہے, ایٹمی جنگ سے خطرناک جنگ ہے. وہ ہمارا اگر پانی فرض کر لو کہ آج نہیں بند کر سکتا, لیکن انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے چناب کے اوپر, جہلم کے اوپر
सिंधु के ऊपर वो नहीं कर सकते, सिंधु जिस टेरेन से गुजरता है वहाँ पे वो कुछ नहीं बना सकते। बड़ी कोशिशें की थी उन्होंने, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी, वो भी नहीं बना सके थे। सही। तो लेकिन चनाब और जहलम को हमारे को वो रोक सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कम से कम 5 से 10 साल उनको लगेंगे। उसमें भी शायद वो उतना ना रोक सकें जिस तरह अपना रावी और सतलुज को उन्होंने बिल्कुल प्यासा कर दिया ना, उतना वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगेन इनकी टेरेन इस तरह की है कि 100% दरियाओं को नहीं रोक सकेंगे। अब फौरी तौर पर जो इंडिया करेगा, जो आज खबर आई, उन्होंने खौफ फैला दिया ना। एक अपना दरिया की तस्वीर है, कोई नई है पुरानी है, उसमें ठाठे मारता हुआ पानी आ रहा है, नीचे उतर रहा है पहाड़ों से, और ख़बर ये दे दी गई कि जी उड़ी डैम से दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया इंडिया ने, और झेलम में फ्लो जो है वो बढ़ गया उसका। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे पास KPK में बरसात हुई है, बारिशें हुई, और जिसमें हमारे नदी नाले जो है ना वहाँ के लोकल वो यूँ ठाठे मारते हुए नीचे आ रहे थे, और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। वो हमारी मगरबी सड़क। जी, इस तरफ KPK वाली साइड से। तो ये जो ये मौसम है, प्री मानसून और मानसून के मौसम में फ्लैश फ्लडिंग होती है। अच्छा, ये उसको ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं खौफ फैलाने के लिए। हमें अलर्ट रहना चाहिए, और मैं हुकूमत को और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को ये दरख्वास्त करूँगा कि अब वो सतलुज और रावी, क्योंकि वो उनके दरिया के पेट में लोगों ने आबादियाँ बना ली हैं, और हमारी हुकूमतें इतनी जाहिल हैं कि उन्होंने वहाँ पर बिजली भी दे दी है, गैस भी दे दी। भाई यहाँ पर कभी भी फ्लड आ सकता है, जो 2010 में हमारे साथ हुआ था, या जो भी 2023 में हुआ। सतलुज में पानी आ गया, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी हुई हैं। तो हाँ, वो आबादियों को अब वो खबरदार करके वो निकाले, क्योंकि इंडिया फौरी जो हमला करेगा वो अपने डैमों के दरवाजे उठा लेगा। तो वो उससे हमारे यहाँ अभी वो हमें सुखा नहीं सकता, लेकिन अभी वो हमें डुबो के मारने की कोशिश करेगा। अगर हम अलर्ट होंगे, खबरदार होंगे, हमारी वो आबादियाँ बाहर आ जाएंगी, तो इतना पानी नहीं होगा कि लाहौर को डुबो दे, या हमारे दूसरे शहरों को डुबो दे, उकाड़ा को या साहिवाल को, जहाँ से, या चिन्योट को या झंग को। उस तरह वो सूरत हाल नहीं बनेगी। लेकिन जो दरिया के अंदर लोग हमारे बसते हैं, उनको हुकूमत रेस्क्यू करने का हर टाइम बंदोबस्त रखे, और मैं दुआ करता हूँ कि पानी छोड़े। हमें पानी की ज़रूरत है, और फिलहाल वो अगले 8-10 साल यही हरकत करेगा, हमें वो सुखा नहीं सकता। अगले 8-10 साल में पानी देता रहे ना मानसून में, अल्लाह खैर करेगा, फिर हम एक मैं करेक्शन करूं। हाँ प्लीज। एक हफ्ते पहले तक हेड इस्लाम जो था वहाँ पे पानी पूरा हो गया था। हेड सुलेमानकी के बाद सतलुज पे अगला हेड इस्लाम आता है, और एक हफ्ते में जब पानी पूरा हो गया था तो अब उसके भी दरवाजे उठाने लगे थे वो, और आगे पानी जा रहा था, और अगला जो है वो घोटकी में जाना था। ये मैं इरिगेशन, पंजाब इरिगेशन के हवाले से ये बात कर दूं, ये गलत बात नहीं है। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गलत नहीं कह रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पानी जो है ना, ये पानी क्योंकि सतलुज नीचे जाता है पंजनद पर दरिया से, तो सतलुज का डायरेक्ट पानी इस वक्त सतलुज में इतना नहीं है। सतलुज आप देखिए ना, सतलुज उकाड़ा के पीछे भी सूखा हुआ है। चले इमदाद साहब, अच्छी खबर है, इमदाद साहब अच्छी खबर है ना, चले अच्छी खबर है कि पानी आ गया, ये अच्छी खबर। बारिश हुई है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हुई है, भारत को छोड़ना पड़ा है वो पानी। सर अच्छी खबर, वो कोई मोहब्बत में नहीं छोड़ा उसने, या तबाही के लिए नहीं छोड़ा। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा हुआ है सर। हमें पानी की ज़रूरत है, और पानी मिलना चाहिए। और इमदाद साहब जो कह रहे हैं कि अगले 5-10 साल में, तो मेरा ख्याल सर ये कभी बंद नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, इमदाद साहब ने भी बात की नहीं, डैम बढ़ा रहे थे, कर लेंगे। नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं सर, वो डैम शाह जी 2-3 साल में नहीं बनेंगे ना, 2-3 साल में नहीं बनेंगे। इवन डैम और बन जाए तो दरिया का राइट होता है 5% ऑफ द वाटर छोड़ा जाता है उससे। सर वो तो ठीक है, उसको उसका बेड वैसे तो अच्छा सुन लेना, वैसे तो वो ये इंडस वाटर ट्रीटी बोतल भी नहीं कर सकता था, कर लिया ना। नहीं, हुआ ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। हुआ ही नहीं। इमरान साहब, ट्रीटी मुअत्तल करने का मतलब है कि आपका पानी रोक देना। आपका सिर्फ एक मिनट, उन्होंने इसलिए मुअत्तल किया है कि वो हमें वो बगैर बताए पानी छोड़ देगा। ये सिर्फ इन्होंने इसलिए मुअत्तल किया, फौरी ये कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। सही। क्योंकि इमदाद साहब ने कहा था कि झेलम और चनाब पे उनकी बड़ी देर की नज़र है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झेलम पे भी वो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए डैम बनाए, और चनाब पे भी बनाए। अच्छा, लेकिन इन दोनों दरियाओं पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब मैक्सिमम भी दोनों दरियाओं पे 75,000 एकड़ फीट पानी जो है वो ज़ख़ीरा कर सकता है, मतलब रोक सकता है। और मजमूई तौर पे मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, सालाना रिपोर्ट्स, उनमें इन दोनों दरियाओं में, झेलम में तकरीबन कोई 14 लाख क्यूसिक पानी आता है, नहीं 14 मिलियन एकड़ फीट, सॉरी 14 मिलियन एकड़ फीट, 1 करोड़ 40 और लाख। चनाब पे
16 मिलियन एकड़ फीट, एक और ये करोड़ टोटल साठ मिला के 30 मिलियन एकड़ फीट पानी बनता है। तो इतना 3 पानी करोड़। रोकना जो है ना, 30 मिलियन कह रहा हूँ मैं, हाँ 3 करोड़। हाँ जी, 3 करोड़ एकड़ फीट, ये पानी रोक ही नहीं सकते। लेकिन वो जो डैम वहाँ पे बनाए गए ना, मुतनाज़ा डैम, उनके पीछे एक लंबी प्लानिंग थी, चूँकि इमदाद साहब ने कहा कि उनकी नज़र थी, क्योंकि उनका ये कहना है, मुख्तलिफ जब ये केस सिंध ताश कमीशन में चल रहे थे या उसके बाद मुख्तलिफ फोरम पे चल रहे थे, तो उनका ख्याल था, ये था उनका केस ये था कि जी पाकिस्तान सालाना तकरीबन कोई 35 से 39 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो ज़ाया करता है, समुद्र में फेंक देता है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उन्होंने वहाँ पे दी। तो ये जवाब किसने दिया? वो कौन था जो जिसने, कालाबाग नहीं बनने दे रहा था यार, सीधी बात करो। मैम यही कहना चाह रहे हैं सर। तो डर अगर देगा कल नहीं सर, मैं डर नहीं रहा सर, मैं उधर ही जा रहा सर, मैं उधर ही जा रहा था सर। क्या खौफ है सुमरोदा वैसे। नहीं सर, कोई खौफ नहीं है, मैंने खौफ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा उनके साथ जो है वो एक बड़ा प्यार वाला ताल्लुक है। और सर भारत को ये जवाब उन्होंने दिया है जिन्होंने कालाबाग डैम को मुतनाज़ा बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो डैम बनने थे उनमें मंगला बन गया, तरबेला बन गया, कालाबाग डैम को मुतनाज़ा बना दिया गया, और इस कदर इसे पोलिटिसाइज कर दिया गया कि आप अगर नाम ले लें तो सिंध में कत्ल के फतवे जारी सर हो गए। कत्ल से भी ऊपर बात जा सकती है। तो ये मामला ख़राब किए गए हैं, तो किसी ना किसी ने तो उनकी सूरतकारी की है ना, जो आज ये सिंध ताश माहदे को मुअत्तल कर रहे हैं और जवाब पेश कर रहे हैं, वहाँ पे उनके मंसूबे जो है वो लग रहे हैं। इंग्लैंड में या यूरोप के किसी मुल्क में वो ये बात चली थी, मतलब कुछ दोस्त हमें बताते हैं कि वहाँ पे इंडिया ने बाकायदा अपने जो सफारत खाने थे ना, उनके ज़रिए बड़ी फंडिंग की है कालाबाग डैम के खिलाफ, रायमा बनवाने में। सर बड़ी दूसरा मसला सर ये है कि जब हम फंडिंग ये हुई बात है। कहते हैं, असेंबली के अंदर तकरीरें मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि जब भारत ने फंडिंग की है वो एनपी वालों को नाम दिए गए हैं। अच्छा मसला ये है लेकिन कि सबूत ये- का नहीं था कि अच्छा जिन समझिए से हुई है। मैं ये और चाह रहा हूँ सर एक और लेकिन छोटी सी नया जो है ना, और ये सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने की जो ख्वाहिश है, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले बाकायदा तौर पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बारहा ये मामला उठा चुकी है और वो कह चुकी है जी इस मामले को रिविजिट किया जाए। पाकिस्तान ने इस पे ठीक हो गया। वैसे मैं ये मेरा बता रहा हूँ, सुन लो, कालाबाग डैम पे एक मेरी गल मुझे एक मिनट गल खुशी इस बात की है कि बलूचिस्तान और केपी के दोनों अपनी पानी चोरी का इशू उठा के तो इरसा में आ गए और सीसीआई में भी आएंगे वो अपना इशू लेके। खुशी में इस पे से मैं इस गुजारिश बात करना- की। चलो अपने अच्छा मेरी सुन लो गल, अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक ले लेते ये हैं। थोड़ा सा एक मिनट लगेगा, ये एक मिनट इसको ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, एक तो 1948 में ना कोई कालाबाग नहीं बन रहा था, पहली बात। 1948 48 में यार एक चुप करें ना यार, मेरी बात मुझे करने देना। 48 में कोई कालाबाग नहीं बन रहा था जब उन्होंने माधोपुर और फिरोजपुर हेडवर्क्स बंद किए थे इंडिया। जब ये नहर खोदनी जी पड़ी जी थी ठीक है ना। स्कूल के हाँ बच्चों जी। से। दूसरी बात ये कि भाषा डैम परवेज मुशर्रफ के दौर से बन रहा है, किसने मना किया? यार एक चीज मुतनाज़ा है, वो गलत भी हो सकते हैं, हाँ। लेकिन जो फतवे हैं ना इंडिया वाले, ये बंद कर दें, ये बहुत हो गए। इंडिया वाले फतवे देना किसी भी कौमियत को, मैं कह रहा हूँ भाषा डैम पर किसी को एतराज़ नहीं है, क्यों नहीं बन रहा पिछले 20 साल 25 साल से? बन जाए ना यार। आपके पास फंडिंग नहीं है, आप जिस चीज़ पे इत्तफाक है उस पर आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, काबिल एहतराम रजी साहब ने कहा, मैंने 15 दिन का डेटा देखा, आप देख लें, इस्लाम पे सिर्फ 300 क्यूसेक पानी अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम 0 है। ये ले। अच्छा ये जो हमारे दोस्त फंडिंग शिंडिंग की बात कर रहे हैं ना, ये मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, ये जब सालस बना था ना वर्ल्ड बैंक, फंडिंग किसने करनी थी? वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करनी थी इसमें, तीनों डैम्स में, और 5 अरब का प्रोजेक्ट था टोटल। एक मिनट, एक बात, तीन पे सुन ले ये हमने अपने सर सुन ले, ये सिर्फ 5 अरब का मंसूबा था सर, 5 अरब डॉलर का, ये सिर्फ कालाबाग डैम। उठा के देखें आप आतशमार, हाई कोर्ट में पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी आई थी, पेश हुई थी, एक एक नुक्ता मैंने पढ़ा हुआ है, और दुनिया भर के माहिरीन कहते हैं कि जनाब काबिल अमल मंसूबा है। अच्छा मेरी गल सुनो, कमाल हो एक गई मिनट एक मिनट सुन लो यार, गल सुन लो, एक मिनट ठहर जाओ। मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ कि ये कौम के थात का वक्त है, एक पासे जनाब पीटीआई वाले क्या बगैरती घोल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्यों चुप हैं, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
اسی کر تنازع کی بات بعد میں کرتے ہیں میرے بس ٹھیک ہے بس یہ بات کرتے ہیں بعد میں اور واپس آ کے ہم نے گفتگو کرنی ہے جنگ پہ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آ کے دوبارہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید اور میرا خیال ہے کہ وجاہت صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ پچھلی سے گزشتہ سے پیوستہ وہ آپ ارشاد فرمائیں جی میں عرض کی پھر ہم جنگ کے اوپر آتے ہیں حالات کے اوپر آتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک سٹینڈنگ نقطہ نظر رہا ہے کہ میں پاکستان کی سیاسی قیادت سے مایوس نہیں ہوتا اور سیاسی عمل سے تو ہوا جا سکتا ہی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے تو برے سے برے حالات میں بھی ہماری سیاسی قیادت سے تدبر کے توقع کی جاتی ہے اور یہ جو معاملات جس طرح سے پاکستان میں یہ نہروں والے ایشو پہ ترقی کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس میں ایک بہت ہی جو جینوئن ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جائے میری رائے میں یہ ایک بہت نفیس جسچر قومی قیادت کی طرف سے آیا ہے دونوں بڑی جماعتیں جو ایک دوسرے کے بغیر حکومت بھی نہیں بنا سکتی جی بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو امپورٹنٹ ایشو از کہ اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے اور اتفاق رائے ہوگا تو یہ ہوگا کیونکہ اتفاق رائے ہوگا تو وفاق مضبوط ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ اکثریت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے بٹ آئی آن مائی پارٹ would like to express my pleasure, my satisfaction over the sagacity and maturity of our political leadership on all sides. اس میں ANP بھی شامل ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے تو لیٹس سی کہ 2 مئی کو کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ طالبان کے دہشت گردی سے یا BLA کی دہشت گردی سے یہ جو صوبوں میں اعتماد کا بحران ہے یا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے تو آئی تھنک کہ ہماری قیادت نے اس طرف صحیح سمت میں ایک بہت اچھا سٹیپ لیا میں بھی ایک میں کہہ دیتا ہوں نا میں نے پہلے کہا ہوا اچھا چلیں پہلے آپ نے صرف رستے میں روکا ہے مجھے میرا مائک جیسے آپ بھارت بننے کی کوشش کی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے جیسے میں نے چھین لیا ہے آپ سے مائک اسی طرح ہم نے وہاں سے پانی بھی چھیننا ہے عجیب بندہ یار درمیان پڑ گیا تو میری باری اچھا چل چھوڑ نہیں یہ حقیقت ہے یار میں بیان یہ جو بات کی ہے نا آپ نے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہو گیا ہے ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کا وفد گیا ہے وزیر اعظم سے ملا ہے وزیر اعظم نے گڈ جسٹر اچھا جسٹر ہے کہ نہ لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹتی ہے نا تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ وہ اس نہر کی کر رہے ہیں مخالفت یہ تو ایک طرح سے آپ بجائے کہ جو آئینی راستہ ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں اکثریت رائے کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے جس طرف زیادہ لوگ ہوں یہ تو آپ ایک طرح سے ایک صوبے کو ویٹو پاور دے رہے ہیں کہ اگر تمام کا اتفاق نہیں ہوتا اور وہ آیا ہی اس بنیاد پہ اس نقطے کی بنیاد پہ وزیر اعظم میں ملاقات اس نقطے کی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ نہر نہیں بنن دینی ہے لیکن اس میں ایک اچھا پہلو جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سندھ کا ایک قطرہ یعنی سندھ کے حصے کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا یہ ان کا حق ہے 91 کا جو کارڈ ہے واٹر کارڈ اس کے مطابق ان کا حق ہے جتنا حصہ بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے اور مجھے یہ لگ رہا ہے یا میری خوش فہمی ہے کہ ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ویٹو پاور آ گئی ہے دوسری طرف یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں اگر ان کو قائل کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ جو آپ کے حصے کا ایک قطرہ بھی نہیں لیں گے ہم یہ نہر کی جو فیزیبلٹی ہے یہ یا جو موزونیت ہے یہ قابل عمل ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ خوش فہمی ہے شاید اس بات کا امکان غالب امکان موجود ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ راضی کر لیں گے قائل کر لیں گے دلائل ہمارے پاس موجود ہوں گے
जो नहर के हक में लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये अगर नहर बन जाती है तो आपके पानी का वो कोई डाका शाका चोरी चोरी नहीं होगी। और जहाँ तक पंजाब की वो बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं पंजाब अपना पानी है, जो पहली कमी है ये तो वो मुश्किल वाली बात करूँगा मलिक साहब वाली, जिन्होंने कहा ना कालाबाग डैम वाले असल मुजरम थे हो ना कि 35 मिलियन मकाब मिलियन एकड़ पानी जो है वो समुद्र में ज़ाया कर देते हैं। और क्या है, $30 बिलियन। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, हम 35 मिलियन एकड़ पानी जो है वो ज़ाया कर रहे हैं ना, चलो उसमें से आप समझ लें कि 5 मिलियन लाजमी समुद्र में जाना चाहिए, जितना भी है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ये जो हमारा सिंध ताश महादा हुआ था, हमने जो पानी दिया था उसको, वो कितना है, 16 मिलियन एकड़ फुट पानी, ये आप अंदाज़ा लगा लें। यानी ये नहीं है कि जनाब वो ज़्यादा। और दूसरा उसमें एक जो अकार्ड है ना, अगर पढ़े उसमें ये भी लिखा हुआ है, ये तो हम जाने ज़्यादातर पानी वो इस्तेमाल करेगा 3 इन दरियाओं का, और ज़्यादातर पाकिस्तान ये 80% पानी इस्तेमाल कर सकता है। हम भी 80% इस्तेमाल कर सकते हैं, 20% उसने छोड़ना है, लेकिन वो उसकी डिटाई है या बदमाशी कह लें आप, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें वो पूरी तरह। हाँ यस सर दे दे। नहरों के मामले पे ना सियासत ज़्यादा हुई है। सिंध ने अगर उस पर एतराज़ किया था तो ये इब्तदाई उनका मौक़िफ़ ये था या उनकी डिमांड ये थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला ली जाए और उसमें कर लिया जाए। अच्छा, बाज़ बातें जब सियासत की नज़र होती हैं तो फिर वो सियासतदानों के हाथों से निकल जाती है, जैसा कि आज भी हो रहा है कि इस ऐलान के बावजूद लोग धरना दिए बैठे हुए हैं। असूलन तो ये होना चाहिए था कि जब अगर ये किसी उस पर नुक्ते पर पहुंच गए हैं, हतमी पर, तो वो धरना ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब उनकी डिमांड्स और हो गई है कि इसका वो लाया जाए, नोटिफिकेशन लाया जाए। भाई नोटिफिकेशन किस बात का लाए? पीपल्स पार्टी इस वक्त ये शो कर रही है कि ये नहरें का मंसूबा ख़त्म हो गया है, जबकि दूसरी तरफ वर्जन ये भी बनता है कि अभी तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठकर बात होनी है। वहाँ पर जैसे अभी सईद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि मुमकिन है इस पे इतफाक हो जाए कि बना लें नहर। नहीं होना नहीं वैसे। मैं एग्री कर रहा हूँ, नहीं होना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को अवाम, हाँ तो फिर उन लोगों का धरने पे बैठे रहना भी मसला यही है कि लोगों को इस स्टेज पर लेकर आना, ये पीपल्स पार्टी के हवाले से वो पॉलिटिक्स की नज़र होके, इब्तदाई दौर में पीपल्स पार्टी ने भी कोई ख़ास एहतजाज नहीं किया, उन्होंने हल्का फुल्का सा रखा, उनका ख्याल था कि शायद चल जाएगा काम। लेकिन जब वो अवामी प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इसको एक अवामी रंग दे दिया, और आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं कि वहाँ धरना देकर लोग बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी की मंजूरी के बावजूद भी वो उठने को तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वो मीटिंग से पहले ही ये ऐलान कर रही है कि ये ख़त्म हो गया। अच्छा, इस तरह की हटदर्मी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ छोटा सा मैं उस पर कालाबाग डैम पर भी कहूँगा, ये जब हम किसी एक पार्टी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं ना कि वो ANP हो या पीपल्स पार्टी हो, ये बिल्कुल गलत है। मसला ये है कि इन पार्टियों के साथ जो कुछ हुआ है, ख़ास तौर पर फौजी डिक्टेटर्स के दौर में, यार वज़ीर आज़म मारे गए, भुट्टो को मार दिया, बेनज़ीर को सड़क पर मार दिया, क्या कर लिया उन्होंने? अच्छा, वो तो फिर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के साथ चलते रहे। आप डैम बना लेते, मतलब वो इतनी मजबूत थी ANP और पीपल्स पार्टी कि वो ज़ियाउल हक को और मुशर्रफ को और इन लोगों को डैम बनाने से रोक रही थी। मतलब बाकी दुनिया का हर काम वो करने को तैयार है, अपनी मर्जी से बंदे मारने को तैयार है। नहीं, इमदाद का पॉइंट ठीक है कि भाषा डैम बना ले, दूसरे बना ले। अच्छा, कोई उस पर लिखा गया कि पानी स्टोर सिर्फ कालाबाग में होना है, उसके अलावा कहीं पानी स्टोर नहीं हो सकता, या हम पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकते? आप कहीं भी बना लें। एक मिनट शमसुल मुल्क साहब ने उसके यार, शमसुल मुल्क, एक मिनट मेरी बात हो लेने देना यार, फिर अपनी कर लीजिएगा। अच्छा, शमसुल मुल्क, अच्छा क्या शमसुल मुल्क फाइनल अथॉरिटी है, और शमसुल मसला इशू था मेरी जान। सिंपल इतनी सी बात है कि जो लोग जिम्मेदार रहे हैं, जो हुकूमतें रही हैं, जिम्मेदार वो हैं। किसी एक पार्टी के एहतजाज की वजह से उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देना या उसको अकेला जिम्मेदार करार देना बिल्कुल गलत है। जो हुकूमतें रही हैं वो ये सारे काम कर सकती थी। क्योंकि आप जो है वो कालाबाग डैम का इशू ले आए हैं। यार मेरा ख्याल है कि अच्छा एक मिनट सर आपको शिकवा दूर कर दूंगा मुझे। अच्छा, वही नहीं तो मेरा मैंने भी थोड़ा हक दे दियो। 1 मिनट, 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 1 मिनट
मेरा ख्याल है अगे वधिए किसी और गल ते चलिए। सर इसमें थोड़ा सा मैं ना 2 चीजें करना नहीं, चाहता रहने हूं। दो। अगर कंट्रोवर्सी में गए 2 चीजें मुझे यार करनी बस कर हैं। दे सिर्फ 2 चीजें यार, बस कर दियो। सिर्फ दो, मेरी मैं- गल सुनो, अपने अपने जेड़े ना यार, सुन लो, नहीं, गल सुनो सर, सुर गल सुन। एक गल क्लैरिफाई करनी। अच्छा यार, मैं कर रहा है मॉडरेट मैं कर ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। इस तो ज्यादा इत्तेफाक क्यों ना यार। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ पे चलते हैं। मैंने इस पे कुछ कहना नहीं इमरान साहब एक सवाल आपसे सवाल किया जा सकता है? नहीं ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। उसकी वजह ਇਹ ਵੇ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4.5% ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ। साढ़े एयरफोर्स के पास 4.5% हमारे पास तैयारा है जनरेशन का ना, उनके पास सिर्फ 4th जनरेशन का तैयारा है। वो भी ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ टैंकी डिग पैंदी है, ठीक है। रोजाना गिरे होते हैं। हाँ, नहीं वो उनकी बात नहीं हो रही, वो तो खैर फ्लाइंग कॉफन है, पुराने जो है। मैं नए लेटेस्ट की बात कर, जो लेटेस्ट उनके पास 4th जनरेशन का है। राफेल भी हमारे पास 4.5 जनरेशन का है। क्लेम वो करते हैं, लेकिन राफेल जो है, देखें तैयारों की भी तो फिर इकसाम होती है ना। आपने मेरे पसंदीदा मौजूद हवा से हवा में, ठीक है, हवा से जमीन में पे वाले, ये मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो हाँ, तीसरा इंटरसेप्टर होता है कि जो दुश्मन के आने वाले तैयारे को जिसने इंटरसेप्ट करना होता है, ये तीसरी किस्म आ गई। फिर बम्बार एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। तो वो हर मतलब कि उस वैरायटी बहुत, उस वैरायटी में हम उनको, क्योंकि हमने अभी अभी शॉपिंग की है J-10C की चाइना से। उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो उन्हें 2026 से 28 में डिलीवर होने हैं। अमेरिका से या यूरोप से, उन्होंने यूरोप का फ्रांस से। अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो एयरफोर्स में डिसएडवांटेज पे है, जमीनी पे डिसएडवांटेज में। हमने अभी परसों तरसों ही एक जहाज इंडक्ट किया, बैरी जहाज अपनी उसके अंदर नेवी में, और हमारी एक आबदूज है अल फुरकान के नाम से, तबाही आबदूज है। वो जाके उनके त्यारा बरदार जहाज का हाल चाल पूछ आती है कि हाँ भाई किधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो फुल स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक माफी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ वो रावी के पुल पे सब स्टूलों वाले खड़े थे, वो बम झोंक देते थे, उन्होंने फिर क्या कि थੱਲੇ उतर के कि वो अपनी रिचुअल की फौज तो ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। मैं तो दस रहा जंगों की तक नौबत आना, ये सर नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, लेकिन नहीं आएगी, अल्लाह करे, अल्लाह करे नहीं ना आएगी। हाँ। बुनियादी तौर पे बात वही है जो सुमरो साहब ने फरमाई, और मैं उससे एग्री करना चाह रहा हूँ, एग्री कर दो। बड़ी गल है कि इस कवर के अंदर भारत ने एक लॉन्ग टर्म जंग का आगाज किया है, जो पानी के महाज के ऊपर वो हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा। उसका जो मुअत्तल करना है इस मुआहदे को, और ऑफिशियल ना करना, उसको डिमार्च में ना देना हमें, ये इस बात का इंडिकेशन करता है कि वो बड़ी ही मुनाफकत के साथ ये जंग मीडिया के ऊपर भी और ग्राउंड के ऊपर भी करेगा। ऑफिशियल नहीं होने देगा उसको। ऑफिशियल उसने कर दिया तो हम फोरम पे ले जाएंगे, ठीक है ना जी, हम उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे लेके जाएंगे, ठीक है। आखिरी बात, बरतानवी मीडिया कह रहे हैं कि जी उड़ी डैम और बगलियार डैम इन्हां दे वल करते ने मिसाइलां दे पाकिस्तान। अच्छा, बरतानवी मीडिया कह रहे हैं। आखिरी बात जो मैंने जरूरी करनी थी, एक बात क्लैरिफाई होनी चाहिए कि जब तरबेला का आखिरी टनल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी। उन्होंने चारों सूबों के गवर्नर्स को बुलाया था। कालाबाग डैम का जो मंसूबा था वो कंट्रोवर्शियल बनाया था। किथे जहाज किथे जनाब आप दोजा सुन तो लो। कालाबाग डैम का मंसूबा जनरल फजले हक ने कंट्रोवर्शियल बनाया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में उस वक्त नहीं था। तो लिहाजा मेरे अहबाब जब उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट देना चाहें तो वो
जनरल रिटायर्ड फजले हक साहब को दें, किसी और को ना दें। ये जो मीडिया वाला कह रहा है ना कि डैमों की तरफ मुजालम का रुख कर दिया गया है, शायद उन्हें ये इल्म नहीं है कि डैम जो हैं उनके डैम बस्टर अलग होते हैं। ये आम मिसाइल जो है ये डैम के लिए होते ही नहीं। हाँ चलो अगर पानी कोई आएगा वो हो सकता वही हो बे हो सकता अगर वो पानी और आएगा सारे- तो हम ही डूबेंगे। हाँ कोई गल हमें तो कोई गल मालूम नहीं है ना कि भाई हाँ हम कोई पीटीआई वाले थोड़ी हैं जो 4 जर्नैल जो है वो पहुंचे हैं खत लेके। अच्छा अच्छा वैसे उसका भी जिक्र ये अगर जो- हो जाता ये जो बात की जा रही है ना, वो भी कर- उनके वो भी लॉन्ग करना। टर्म्स हैं सारे अजाइम। ये जब बेगम डैम यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ मुख्तर ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ट्रंप ने किया कि आपस में निबड़ो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। अच्छा ये भी बताता हूँ। हाँ। ये जो बेगम डैम जब वो शुरू किया था ना उन्होंने, जो उसका नक्शा था वो वही था जैसे डैम होते हैं हाँ। जमा करने वाले। फिर पाकिस्तान गया, फिर उन्होंने वो नहरों वाला मंसूबा तैयार किया, फिर उसकी वो कैपेसिटी कम की पानी जमा करने की। हाँ। ये वही यानी इसकी बुनियादें उसी बुनियाद पे खड़ा है ये। अगर इसको वो अपग्रेड करना चाहें कर सकता है मेरा ख्याल है, क्यों नहीं? मैं ये कह चुका हूँ। हाँ मेरा ख्याल है। मैं ये जो कह वो चुका था। इंटरनेशनल नहीं, यार, मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि उन्होंने डैम बनाया था, फिर पाकिस्तान की आर्मी और अदालत ठीक ने है। डिजाइन नहीं कर सकते, रीडिजाइन नहीं कर सकते। ओके ओके हाँ, ठीक ये है। ये आर्मी अदालत से हम जीत चुके हैं मुकदमा, चुके उनका हैं। ओरिजिनल डिजाइन खत्म करवा के रन ऑफ रिवर पे हमने करवाया। रन ऑफ रिवर ठीक पे। है, लेकिन ठीक। उनका जो वो मेरा ओरिजिनल कहना डिजाइन और था। ओरिजिनल डिजाइन जो है जो बुनियाद नहीं उसी बुनियाद पे खड़ा है वो, उसको यहीं से वो अपग्रेड कर हाँ सकता है। ये और नहीं दूसरी- उन्होंने अगर करना चाहते दूसरी कर सकता। वो जो बात है वो जो आपने ट्रम्प वाली वो बात आप की जो बहरहाल आपने व्लॉग में भी जिक्र किया है कि वो इंडियन कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे अपने चैनल पे बैठ के हमने काम इन पे किया होगा 4-5 साल में हम जो है वो बना लेंगे है, वो कर डैम लेंगे, शैम नहरें क्योंकि वगैरह। अवैसुद्दीन साहब ने पूछा सी पानी रोक के ते जमा किथे करना हाँ यही पूछा वहां गया। पे भी उन्होंने कहा था हम बंदोबस्त कर लेंगे 4-5 साल उनके में पास इसके मतलब ये है कि वो प्री डिजाइन हो रहा है सारा कुछ। 4000 सारा के कुछ करीब डिजाइन छोटे हो रहा है साइज के ना। डैम मौजूद है। हमारे कुल डैम जो है ना वो डबल डिजिट में मुश्किल से पहुंचते हैं। हाँ अच्छा दूसरी जो बात आपने ट्रम्प वाली बात की है ना, माजी में 2-3 मरतबा ऐसा मामला हुआ है। एक तो मामला हुआ था जब मबई हमलों वाला हुआ है वो हुआ। दूसरा जब इराक का एटमी प्लांट तबाह किया था इजराइल ने, तो उसके बाद इन्होंने गठजोड़ किया था इंडिया ने और इसराइल ने, पाकिस्तान का जो कोहटा है इसकी तबाही का कोई बंदोबस्त किया जाए। फिर उसके बाद ज़िया का दौर रहा, फिर हम गुड बुक्स में रहे अमेरिका में, फिर एक क्रिकेट डिप्लोमेसी वाला मामला भी आया और हमने उस वक्त हम डिक्लेयर्ड एटमी पावर नहीं थे। तो फिर कुलदीप नायर साहब जो हैं उनको इसलिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है ये पाकिस्तान नवाज है। उनका डॉक्टर कदीर से यानी डॉक्टर कदीर यस वही डॉक्टर वहाँ वो मैं सारा साथ डॉक्टर कदीर साहब को फिर मुतारफ़ करवाया गया कि ये जनाब खालिक हैं इसके। फिर उसका इंटरव्यू किया गया, उसमें ये तासर दिया गया, उसमें ये तासर नहीं वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो इंजीनियर इंटरव्यू था। बताना ही ये मकसूद था कि भाई साहब आपने इधर मुंह नहीं करना, हम भी एटमी पावर है ये मामला। फिर उसके बाद एक मौका ऐसा भी है, वो मुझे याद है कि इन्होंने ये उस वक्त ये इन्होंने पैगाम दिया था कि पेशावर एयरपोर्ट पे हमारे F-16 जो हैं वो मुसल्ला खड़े हैं एटमी मवाद के साथ इस तरह। फिर वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, वो रशिया गए हुए थे, वहाँ से वो दौरा मुख्तर कर गए। यानी पूरी दुनिया में 3 दफ़ा थरथल्ली मची है। एक वो दौर, एक फिर ये मुशर्रफ वाला दौर जो था, उस दौरान जाके ठीक है बुला ना, लिया सी ना। ठीक है ना। और एक वो जब ये 2008 का कोई हाँ पुलवामा वाला जो इशू है, उसके बाद हाँ 2-3 मरतबा ये ऐसी सूरत बनी। पूरी दुनिया में एक तरह से जब 2 एटमी ताकतें हैं वो आमने सामने, ज़ाहिर है अगर जंग शुरू हो जाए तो फिर लेकिन यार वो किसी के ट्रंप ने दुआ नहीं दी नहीं किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन अब जो ट्रंप ने बात की है ना, वो तो ट्रंप तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि तो यार रोज दे रोला है थोड़ा रोजाना नहीं पता कि ये कश्मीर है वो 1000 साल और दूसरा 1500 साल का है। और दूसरा वो कहते 1500 साल से लड़ाई जा रही है कश्मीर में। लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़ा जब बोन ऑफ कंटेंशन तो मान ली है ना। इनका ये जो मौकफ है कि जनाब ये
انہوں نے کہا تھا بولنے کا وہ ٹرمپ نے کہا جو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. او بھائی دہشت گردی کے معاملے پہ ساری دنیا ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ جس کے خلاف پاکستان میں یہ تو ہم نے بھی یہ کہا ہم بھی ساتھ ہیں. اور جو انہوں نے وہاں کنگڈم آف سعودی عربیہ میں تھے یہ اس دن جس دن واپس آئے تو انہوں نے کہا جناب بڑی مذمت کی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. مذمت انہوں نے دہشت گردی والے واقعے پہ کی. اور دوسرا جو ان کی وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا تھا نا وہ سیم الفاظ میں پاکستان والے تشویش کا اظہار, مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت, اس طرح کا ان کا پیغام تھا. اور پھر جو سعودی کسی ملک نے ابھی تک پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا پاکستان کو کسی نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے جو ہمارے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں تمام فیصلوں سے انہیں آگاہ کیا گیا. یہ خبر ہے نا, اس کا مطلب یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی جی نسی ہوں ہٹنا پیچھے نہیں ہٹنا. ایسے ہی انہوں ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اگر یہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے تو انہوں اسی اقدام جنگ سمجھا گے. ٹھیک ہے نا, یہی مطلب ہوتا ہے. اور دوسری جو بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ماضی میں جو میں نے کہا کہ بڑے حالات خراب تھے یہ وہ سارے آپ ذہن میں لائیے. ایک بیان ہوتا تھا روایتی قسم کا حکومت کا اور ISPR کا کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, حالانکہ یہ کمزوری ہی ہوتی تھی. آج بھی کہا ہے وزیر اعظم نے نہیں سر عرض سن لے. لیکن جو چاہتے ہیں لیکن کمزوری نہ سمجھا جائے, لیکن الفاظ بدل گئے. دوسرا وہ جو ہمارے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو بیانیاں یا جو تفصیلات یا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وزراء کی اس میں یہ والا پہلو جو ہے نا یہ وہ اس میں نہیں تھا. وہ وزیر اعظم کا تو آج خطاب تھا نا, ٹھیک ہے, انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد جو ہماری اس وقت پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر اگر انجی تو پھر انجی سے. اور دوسرے وہ جو ہے نا بش صاحب ان کو میں کوئی زیادہ ذمہ دار ٹرمپ صاحب جو ہے نا میں ان کو زیادہ کوئی ذمہ دار لیڈر نہیں سمجھتا. ابھی انہوں نے 1500 سال سے جنگ جاری ہے وہ بتائی ہے تو وہاں انہیں بھی وہ جاپان اور جرمنی سے صدام لانے والی گل ہوگی نا انہیں بھی پھر وہاں کوئی بریف کرنے والے ہوں گے بتائیں گے کہ بھائی ابھی تو اسی کہہ رہے ہو کی کر رہے ہو. اور میرا نہیں خیال کہ جو 2 ایٹمی ممالک کی جنگ جو ہے اس سے یہ کوئی 2 ملکوں کا معاملہ ہے, یہ 1 ارب 70 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ہاں جی ایسے ہی یہ محدود رہے گا نہیں, یہ محدود نہیں رہے گا. اور یہ اگر دیکھیں نا ابھی خبریں آ رہی ہیں عسکری ذرائع سے کہ جناب 15 سے 20 اسرائیلی جو اہلکار ہیں وہ جدید آلات کے ساتھ سری نگر میں پائے گئے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں نا جی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انوالو کریں گے کچھ اور ممالک کو بھی اگر اس سطح پہ جنگ چلے گی. میرا نہیں خیال کہ اس سطح پہ جائے گی. یار وہ اکثر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ عمران خان بہانا ہے پاکستان نشانہ ہے, یعنی ایک ہی سینس ہے وہی گلاں نے ساریاں. نہیں میرا خیال ہے وہ تو پولیٹیکل کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا پولیٹیکل رائیول کی, اس کو اس میں اس طرح اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں تو کون ہوتا ہوں کسی کی بھی بلوتنی پر شک کرنے والا, مطلب میں ہمارے دوست باتیں کرتے ہیں نہیں وہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف جو تھا نا وہ ڈیفینیٹلی دیکھو آپ کے اس زمن میں بات کرتے ہیں اس کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر انریسٹ ہوتا ہے نا تو آپ کا دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور ہمیشہ دنیا جہان میں ایسے ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرانا ہاؤس ڈیوائیڈڈ جی ٹھیک ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. آج جو صورتحال بنی ہے میرا خیال ہے پوری قوم کوئی ایسا نہیں ہے جو انڈیا کے اس قدم کو سپورٹ کر رہا ہو سوائے کچھ کھلنڈروں کے, اور کھلنڈروں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ان کو تو پھر گھر میں بھی جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کے گھر کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے اور وہ حملہ آور کی حمایت کرے تو اس کو جوتے ہی پڑتے ہیں نا, چاہے وہ گھر کی لڑائی ہو چاہے وہ کسی برادری کی چاہے کسی قبیلے کی لڑائی ہو. تو یہ ایک نیچرل سا فنامنا ہے. اچھا آج جو وزیر اعظم صاحب نے ایک آفر کی ہے انڈیا کو کاکول انٹرنیشنل تحقیقات ہاں کہ جی عالمی کوئی جانبدار فورم اور غیر جانبدار فورم پہ تحقیقات شروع کروائیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, ہمارے اوپر الزام ہے ثبوت لائیں. اصل چیز وہی ہے کہ بھائی تیاری ان کی پہلے سے تھی. دیکھیں یہ جو 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنا انہوں نے صرف یہ کہہ دیا نا, یہ انہوں نے جنگی جرم کر لیا.
اب یہ ہمارے وزارت خارجہ میں ہے، اب ہمارے ایکسپرٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اس کو اس اپنا لیول کیس پہ پلیڈ کیس کر پلیڈ پاتے کر سکتے ہیں. مطلب کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا پانی بند کر رہا ہوں، چاہے کوئی قبیلہ ہو، چاہے کوئی صوبہ ہو، کوئی ملک ہو. 12 سال کہتے رہے، 47 سے 60 تک کہتے جی جی. تو یہ اور دوسرا اب تو ٹریٹی ہو گیا نا، تب معاہدہ نہیں تھا، معاہدہ ہو گیا، اب معاہدہ ہو گیا. اچھا اس معاہدے کی ورلڈ بینک جڑا رئیس صاحب تواڈے کول پوچھنا گارنٹر ہے سالس. ورلڈ بینک نے کروایا. اچھا ورلڈ بینک نے کروایا. ورلڈ بینک تے نہیں رل جائے گا انڈیا دے نال؟ سر یہ ہمارے اوپر ہے. ہاں ہم دیکھیں، ہم اپنا ابھی تک مطلب قوم بہت متحد ہے، قوم بہت متحد اور متفق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایشو جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے نا، معذرت کے ساتھ، وہ اس سارے ایونٹ کے بعد وہ اس طرح متحرک مجھے نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے یار اس وقت تو مطلب وزیر خارجہ ایئر فورس 1 لے کے ایئر فورس 1 ہے نا ساڈی بھی، سعودی سے ایران، PF1. ہاں جی PF1 سوری نہیں، اس کا جو بھی وزیر خارجہ کا ہوتا ہے سر، وہ ایک صبح کہیں گزارے، شام کہیں گزارے، رات کہیں گزارے، وہ پوری دنیا کو وزیر اعظم دے جہاز دا نام ہے PF1 ڈالنا ہوتا آنکھوں میں اس کو واقع دو. سر. یہ ٹائم ہے، جیسے جیسے یہ ٹینشن کم ہوگی نا، پھر آپ کا مقدمہ کوئی نہیں سنے گا. اس وقت جب وہ بھڑکے مار رہے ہیں، انڈین میڈیا دیکھ لیں وہ جس طرح، اور بی جے پی کے رہنما دیکھ لیں جو وہاں بیٹھ کر پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے لیڈر کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، بلاول بھٹو کو. تو یہ کیس آپ رکھ سکتے ہیں جا کر. وہ ضروری نہیں کہ وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ پاکستان کے درونی جو معاملات ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا یہ دھمکیاں تو ان کے کچھ لوگ جو ٹی وی پر بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب بلاول بھٹو گئے تھے جب وزیر خارجہ کے طور پر، سر کی قیمت رکھی تھی، تب سر کی قیمت رکھی گئی تھی. بی جے پی تو سرعام کہتی ہے نا دہشت گرد، پھر کون ہوا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصل بات تو دہشت گرد کون ہوا؟ حکمران جماعت. بالکل ٹھیک ہے. 7 بجے جانا سی اگلے اصل مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیں یہ بات تو ابھی میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم نے اس کو کیسے اب لے کے چلنا ہے، کیس کو آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ مستقبل میں ہم اپنے اس مسئلے کو سیٹل کر کے اور اپنے پانی کے مسائل کو محفوظ بنا سکیں. جنگ کا جو معاملہ ہے نا، جنگ کسی بھی ملک کو نا سوٹ نہیں کرتی. انڈیا کی جو گروتھ ہے، جو بھی پریڈکشن نیکسٹ ایئرس کی بھی آ رہی ہیں، وہ تقریباً 6 میں آ رہی ہے، 6% کے حساب سے. تو انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی جنگ میں جائے. اچھا، اور وہ بھی ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ، پاکستان جیسے ملک کے ساتھ، جہاں سے جیسے بھی رضی صاحب تقابلی جائزہ پیش کر رہے تھے ہماری ایئر فورس کا، ہماری نیوی کا اور دیگر تمام حوالوں سے، تو یہ ان کے لیے کوئی اتنا آسان وہ نہیں ہوگا، پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ بڑکوں کی حد تک ضرور ہے. اس میں ظاہر ہے انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لینی ہے. الیکشنز ابھی جو مختلف ریاستوں کے ہیں یا آئندہ کے لیے، وہ اس کی مائلیج لے رہے ہیں. اور لانگ ٹرم پلاننگ پانی کے حوالے سے ہے، جو کہ الٹیمیٹلی وار کی صورت اختیار کر جائے گا. ایک نان کنونشنل وار، جیسے کہ معاشی جنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے پانی کی جنگ بھی ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس اپان آر گورنمنٹ، ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں، کہ وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. یہ آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں. اور اس میں ایک پارٹی آپ یہ دیکھیں جو زیادہ جھگڑے کرنے والی تھی، وہ ارریلیونٹ بھی ہو گئی. وہ لیڈر اور وہ پارٹی جو ہے، 4 جرنیل انہوں نے کیا، چوئی صاحب 4 جرنیلوں نے کیا کہ ایسی ملنا ہے. اچھا وہ دیکھا، اچھا ایک نام جرنیل ہیں، وہ میں اچھا تاڑ کو اس لا سے رہے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بس اتنے کی رہ گئے ہیں. اچھا 4 ہی رہ گئے نا، وہ بھی ریٹائر، وہ ہیں تو ریٹائر ہی نہیں، جو اگر باقی ہوئے تو وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. میں ویسے بات کر رہا ہوں، ریٹائر تو سب نہیں ہونا ہوتا ایک دن. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 رہ گئے ہیں. تو وہ جو ہوا تھا نا کہ 90% ہمارے ساتھ ہے، اور ویسے تو عارف الوی صاحب نے بھی 90% جو فضول حرکت کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ الوی صاحب الوہی ہو گئے ہیں. جو ان کے کلیمز تھے نا، جو ان کے کلیمز تھے، جو ان کے کلیمز تھے مقبولیت کے، وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں کہیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ارریلیونٹ ہو گئے ہوئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جی. سر میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، ہاں، ان کا آفیشیلی جو ہے نہ یہ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے. یہ کس ضمن میں آپ کو یاد ہے نا، جب یہ ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یہ بھی تو ایک انسٹرومنٹ رہی ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اور ہے ٹھیک ہے. تو اب ان کو تھوڑی جی ٹھنڈی ہوئی ویسے آج کل، اس لیے ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بلا کے کہا گیا ہے کہ آپ اگر ویٹرن ہیں تو ویٹرن کی طرح سے چلیں، اور نہیں تو پینشن بند کر دیں. کی گئی ہے کچھ لوگوں کی، ہاں کیتی گئی ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو جنرلز ہیں، آئی ڈونٹ تھنک ان کو اجازت ملے گی، اور ملنی چاہیے بھی نہیں.
ये 9 मई वाला इशू जो है, इनमें से चारों में से किसने मदद की है? हाँ, ठीक बात। 9 मई जो है वो हमारे मुल्क में म्यूटनी की बाकायदा कोशिश की गई थी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक इशारा है कि इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे साजिशों का उनका वो और उनकी जमात हिस्सा है। रजी साहब, वो पीटीआई के जो वो अपना वजीराबाद हमला केस, वो बंदे को आज 2 दफा उम्र कैद की सजा हुई। कैद की सजा भी हुई है। सुकून होएगा उन्होंने कि ये भी कहने कि वो पता नहीं। मेरा ख्याल है ये सजा जो है ना, ये क्योंकि इसमें जो मुद्दई है या जो विक्टिम है उसने तो आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं ना करवाई। अच्छा, तो ये अपील में जाके ये उड़ जाएगी पहली। और हमले पे मुर्के हाँ, हमले पे तो इतनी सख्त सजा नहीं हो सकती ना। हमले पे सजा नहीं है, वो कत्ल जो एक बंदा इक़दाम में मौज़म नाम का बंदा कत्ल हुआ था, उस कत्ल पे 2 मरतबा उम्र कैद की सजा। नहीं, लेकिन वो ये साबित नहीं हो सका ना कि इसका फायर था। हाँ, तो ऐसे करके तो उम्र कैद हुई, हाँ, नहीं तो सजाए मौत हो जाती। अच्छा। हाँ, मैं इसके वो जो है वो मुझे लगता है मियां दाऊद साहब एडवोकेट हैं उसके अंदर, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में जाके ये अपील उड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे इस अमर की खुशी है कि देखिए हमने फोरम्स बनाए हैं, आइनी फोरम बनाया, कानून आइन बनाया है, आइनी के तहत आइनी फोरम्स बने हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट भी शामिल, ठीक है। फिर हमने कानून के तहत इरसा भी बनाया है, फिर हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी बनाया है। हम बड़े पंचायत करके क्यों मामला नपेटना चाहते हैं? फिर होते ही आगे हम जाएं इन फोरम्स पे लेके मामले, तो ठीक है, हम पार्लियामेंट पे जाएं, हम गए तो मामला खत्म हो जाएगा ना, निपट जाएगा ना किसी भी तरफ। बिल्कुल हम बढ़के लगा के, ब्लैकमेलिंग करके, रस्ते रोक के, धरने दे के क्यों करना चाहते हैं मामला? हम आईनी फोरम पे लेके जाए, मुझे इस अमर की बहुत खुशी है। वेरी गुड। आप दोस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करूं कि नहीं अब यार वो कह रहे थे कि अच्छा है, अच्छी बात कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक हुकूमत ने जो गलती की है ना, हाँ, जो भी हुआ है सर, सीसीआई गुज़िश्ता 1 साल से नहीं हुई। हाँ, नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को आइन पे मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं सेकंड कर रहा हूँ आपको। सिर्फ जब आप आइनी फोरम्स को इज्जत देंगे, पार्लियामेंट को इज्जत देंगे, तो आपकी भी इज्जत आपकी होगी, इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी, काम जमहूरियत चलेगा, की इज्जत होगी, पार्लियामेंट की इज्जत होगी। शकील साहब, नहीं, अच्छा काम हुआ है सर, इसे सीसीआई में जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन कोई और गल कर लो सर, जब बात कर लेने दे सर, मैंने पहले भी बात करनी थी, आपने रोक दिया। यार तू इंडियन चैनल सारा दिन देखते रहना। नहीं सर, मैं जंग कदों होनी है? नहीं होनी सर जंग। ए नहीं हो सकता, ए सर, मोदी दी इज्जत नहीं रहती। सर मुझे बात तो करने दे। अगर जंग नहीं हो रही ना, नहीं नहीं, उन्होंने बना लिया है उनका घर बॉर्डर। हाँ यार, वैसे सारे दुआ करो जंग बाकी ना होवे। सब नाल पहले है कि बार्डर ते, उस तो बाद सही चोई साहब, उस तो बाद दोनों सिगरेट पी रहे थे और इन्नी टेंशन ते सन कि यार कि मैनू टोबे जाना पैना है। इमरान साहब बॉर्डर के एरिया में, मतलब जहाँ मेरा घर है ना, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर, हाँ हाँ, खुदाई कसम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। मतलब लोगों का ख्याल है कि यार जंग हुई तो उत्तो ही लंग के जाना सारा कुछ। मतलब ये कैसे गिना गया, ओ गया शहीद, ओ खौरी गया, यो फलाना की, मतलब ये लोग जंग वंग का कोई यहाँ पे कोई मौत नहीं, सीधी बात है। ठीक है, मेरा ख्याल है। लेकिन मैं जरा दूसरी तरफ से आना चाह रहा था। हाँ। ये चूंकि रज़ी साहब ने बात कर दी है, तो मैं पहले भी करना चाह रहा था। गुजारिश छोटी सी सिर्फ कि फैसला किया गया ना कि हम सीसीआई में इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। तो सीसीआई में तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी नुमाइंदगी है, या वज़ीर आज़म ने 3 नुमाइंदे जो हैं वो नामज़द किए हैं। अगर आपने इत्तेफाक राय करना है तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर हैं जो कि पार्लियामान का हिस्सा है, उन सबको फिर शामिल कर लें, सबको कर लेना। मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी को मैनेज कर रहे हैं। पार्लियामानी गुजारिश ये है कि सिर्फ उनको करना है। पार्लियामानी पार्टी ये में ले रहे हैं उसको। वही बात जो चोई साहब ने की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास सोल्यूशन है, तो आप कह रहे हैं नहीं जी हम इसको जो है वो इत्तेफाक राय से करेंगे, अगर ये मानेंगे तो बनेंगे। तो सर वो उन्होंने नहीं बनना, तो फिर तुम समझो कि मनसूबे नहीं बनने। ठीक है, ठीक है। और रही जंग की बात सर, जंग नहीं सर होनी। मेनू तो बात ठीक है जी। लाहौर का इशू बता दूं जरा, एक छोटा सा 1 मिनट का सिर्फ है। वो डॉक्टर्स का धरना चल रहा है, उसकी वजह से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हो गई हैं, 6 दिन हो गए हैं। आम आदमी बेचारा जो है ना, आम आदमी बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वो 2000, 5000, 6000 रुपये फीस नहीं दे सकता। ठीक है, जाते हैं ना, तो वो ओपीडीज बंद हो गई है, वो ओपीडीज बंद पड़ी हुई हैं, 6 दिन हो गए हैं।
اور وہ دھرنا دے کر بیٹھے. اچھا سڑکیں بلاک ہونا وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہے یار, ہاسپٹلس کا بھی خیال کر لیں. بات پھر وہیں آ جاتی ہے, وقت پر فیصلہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, اس مسئلے کو ریزالو کریں. اب 50 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے نا ان کا تو کسی کا مسئلہ ہی نہیں, اس نے کون سا کوئی او پی ڈی میں جا کے علاج کروانا ہے, وہ تو ایم ایس کے آفس میں جائیں گے, وہاں جا کے ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. اگر کسی سرکاری میں گئے بھی تو, اگر کوئی سرکاری میں جاتا ہے تو عام آدمی اس میں خوار ہو رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے, اس کا خیال کریں. یہ ہاسپٹلس کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, عوامی مسائل کو ایڈریس. ہاں بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں, ایئر لائن بن رہی ہے, پنجاب کی ایئر لائن اناؤنس آج ہو گیا کہ پنجاب بلٹ ٹرین بن رہی ہے, لاہور کو جو ہے وہ ٹورزم کا کیپٹل ڈکلیئر کروا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جس میں لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. شاہ جی ایک میری ریکویسٹ ہے, بیٹھک نو بیٹھک رہن دو, پارٹیاں نے بتایا کرو. چلو میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک میرا خیال ہے مدیدہ کوئی چاچ لے کے ہوئے گا, نہیں تو پھر اسی آ کے لا دیں. پیارا اجاز پیارا صاحب آئے ہوئے. اوکے سر, اوکے چلیں جی, تھینک یو.